నమస్కారం అమ్మ. నమస్కారం. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः. अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः. श्रीमते रामानुजाय नमः. अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः. रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणायने यस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मुन्दाभूतं सरश्च मादाह्वयपट्टनाथश्रीभक्तिसारङ्गति कुलशेखरयोगिवाहन् भक्तान् वेणु परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमणिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्. विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्मया सुविदितः श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृतज्ञयोपनिषदां योद्ध्रामि दीनां यदात् पूर्वं तं गुरुगेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे. नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान योगीन्द्रं गुरुगेशचन्द्रजलनिं गोविन्दपुरारिपं भट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यो सकृष्णद्वयो वन्दे माधवपद्मनाभसमनः कुलेशदेवादिपान्.
திருவருண்மால் சேனை முதலை ஷடகோபன்னாத் முனே சீருய்யக் கொண்டார் மணக்கால் நம்பி என்றாம் ஆளவந்தார் குருமானாதரர் குருஹைப் பிரார் கண்பாமி திர ஆஷர் கோவிந்தர் குரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் இருக்கண்ணர் கண்புடைய நம் பிள்ளை இவரில் அளித்தற்கு எய்ந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர் தம் திருவடியூன்னிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருடம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்பென்னுள் சேர்ந்தனவே. भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीषटगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमम् नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொருநலென்னும் மறுமறைகள் அந்தாதி செய்தானடியினையே பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சேதெழுந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண் குருகூர் பேரம் எனத்தாரை எல்லாதிரைஞன் தனத்தாலும் ஏதும் குருவிரேனெந்தெல்லகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய 10 பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜமுனிதன் வாய்ந்த மலப்பாதம் வணங்குகின்றேன். ஆய்ந்து வரும் சீரார் சிவகோபன் சந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறாவான் திகழும் சோதமதளங்கர்வன் புகழ்மேல் ஆண்டு தமிழ் மறைகளாயிரம் ஈந்த முதல் தாய் சுடகோபன் மைம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஷன் மிக்கஞ்சிற நிலையும் மெய்யான் உயிர் நிலையம் தக்க நெறியும் துணையாய் தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகயற்கோன் யாழினிஷ வேதத்தில் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே ಶರಣಂ. ಭಗವದ್ ವಿಷಯ 3ನೇ ಸಂಪುಟ 228ನೇ ಪುಟ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಇದಕ್ಕೆ ಶಯ್ಯ ತಾಮರೈ ಆ ಪತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. முதல் பாட்டில் ஜெகத்காரணத்வ புண்டரீகாட்சாத்வாதி குணங்களை உடையவன் ஆஸ்திரியனீயன், அவனை ஆஸ்திரியுங்கோள் என்கிறார். ஜெகத்காரண வஸ்துவை உத்தேசித்து வஸ்துவுக்கே புண்டரீக்ஷத்வாதிகளை விதிக்கிறார். ஜெகத்காரணத்வ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಉಳ್ಳವನು ಆಶ್ರಯನೀಯನು. ಕಾರಣಂತು ಧ್ಯೇಯ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಾರು ಕಾರಣವೋ ಅವನನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸು, ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸು ಅಂತ. ಇದು ಭಗವಂತನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದು. ಅವನ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷತ್ವ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಮತ್ತೆ ಅವನ ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣ, ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅಂತಾರೆ. ಜಗತ್ಕಾರಣ ವಸ್ತುವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಆ ವಸ್ತುವಿಗೇನೆ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ, ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷತ್ವ ಆದಿಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರು. ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಭಗವಂತ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ. பாசுர 1 3ஆம் பத்து 6ஆம் திருமொழி முதல் பாட்டு. செய்யதாமரை கண்ணினாய் உலகு ஏழும் உண்ட அவன் கண்டீர், வையம் வானம் மனுஷர் தெய்வம் மத்தும் 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 முத்துமாய், செய்ய சுடர் ஞானமாய் வெளிப்பட்டி வைப்படைத்தான், பின்னும் மைகொள் சோதியோடாயினான் ஒரு மூவராகிய மூர்த்தியே. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ಶಯ್ಯ ತಾಮರೈ ಎಂದಾಮರೆಯಂತೆ ಕಣ್ಣನಾಯ್ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾಗಿ, ಉಲಹು 7 ಸಪ್ತಲೋಕಗಳನ್ನ ಉಂಡ ಅವನ್, ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಉದರದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿದಂತಹ ಅವನ್ ಕಂಡೀರ್ ಅವನೇ ಅಲ್ಲವೇ. ವಯ್ಯಂ ವಯ್ಯತ್ತು ವಾಳ್ವೀರ್ಗಾಳ್ ಕುಲೋಕ, ವಯ್ಯಂ ವಾನಂ ಊರ್ಧ್ವಲೋಕವೋ, ಮನುಷ್ಯರ್ ದೈವಂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಾಳುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯರು ದೇವತೆಗಳು. ವಯ್ಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು, ವಾನಂ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು, ಮತ್ತು ತಿರ್ಯಕ್ ಜಂತುಗಳು, ಮತ್ತು ಸ್ಥಾವರಗಳು, ಮತ್ತು ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಮತ್ತು ಮಹದಾದಿ ಸಮಷ್ಟಿಗಳು. ಆಯ್ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾಗಿಯೋ, ಶಯ್ಯ ರಮ್ಯವಾದ ಶೂಳ್ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ ಶುಡರ್ ಜ್ಞಾನಮಾಯ್ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಜ್ಞಾನವಾಗಿಯೋ, வெளிப்பட்டு ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಇವ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದವೆನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುತ್ತಾನ್, ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನಾಗಿ, ಪಿನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆಯೂ
ಮೊಯ್ಹೊಳ್ ಪಿನ್ನು ಮೊಯ್ಹೊಳ್ ಶೋಧಿಯೋಡು ಆಯಿನಾನ್. ಮೊಯ್ಹೊಳ್ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಶೋಧಿಯೋಡು ತೇಜೋಮಯವಾದ ಪರಮಪದೊಡನೆ ಆಯಿನಾನ್ ಕೂಡಿರುವವನಾನು. ವೇದಂ ತಮಿಷೇದಮಾರ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂದೇಶ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾರಾಯಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಾಡಿದಂತ ಹಿರಿಮೆ ಮಾಡುವಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಊರ್ಧ್ವಲೋಕಗಳು, 4 ರೀತಿಯ ಸೃಷ್ಟಿ, ದೇವ, ಮನುಷ್ಯ, ತಿರ್ಯ, ಸ್ಥಾವರ, ಮೇಲಿನ ಲೋಕಗಳು, ಭೂಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದೊಂದು ಉಪಲಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಾತ್ಮಕ ಮಂಡಲ, 14 ಲೋಕಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ. ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೇನು? ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು. ಇವಾಗ ಮಡಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು. ಮಣ್ಣನ್ನ ತಾನಾಗೆ ಮಣ್ಣು ಮಡಿಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕುಂಬಾರ ಬೇಕಲ್ಲಿ, ಅವನು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ. ಹೀಗೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾಗಿ ತಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಪಟ್ಟು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನು. ಈ ಮಡಿಕೆ ಕುಂಬಾರನ ಉದಾಹರಣೆ ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆನೆ ಮಣ್ಣು ಕುಂಬಾರನಾಗೋಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಅವನೇ ಮಣ್ಣು ಆಗ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ಕುಂಬಾರನು ಆಗ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ಮಡಿಕೆನೂ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಕಾರಣಗಳು, ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಚಕ್ರ, ಕೋಲು ತಿರುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸು, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಕಾಸು, ಸಹಕಾರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರವರು. ಮತ್ತುಮಾಯ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಶಯ್ಯ ಶೂಳ್ ಸುಡಲ್ ಜ್ಞಾನಮಾಯ್ வெளிப்பட்டு இவை படைத்தான். ಎಲ್ಲವೂ ತಾನೇ ಆಗಿ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಪಂಚೀಕರಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಈ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದವನು ಅವನೇ. ಈಡು ಶಯ್ಯತಾಮரை கண்ணனாய் தஸ்ய யதா கப்யாசம் புண்டரீகமேவ மக்ஷிணி என்றும் யஜ்ஞேஷோ யஜ்ஞபுருஷः புண்டரீகாட்ச சந்நிகः என்றும் ஸ்ருதி ஸ்மிருத்யாதிகளில் சொல்லப்படா நின்னுள்ள அப்போது அலர்ந்த செவ்வி தாமரை போல இருந்துள்ள திருக்கண்களை உடையனாய் உலகேழும் இத்தியாதி வடிவழகில் புண்டரீகாட்சத்வம் போல ಗುಣಗಳಿಲ್ ಪ್ರಳಯಾಪತ್ಸಕತ್ವಂ, ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಆಪತ್ಸಕನಾಗುವಂತದ್ದು. ವಯ್ಯಂ ಇತ್ಯಾದಿ, ವಯ್ಯಂ ಎನ್ಗಿರದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ವಾಹನಂ ಎನ್ಗಿರದು ಉಪರಿತನ ಲೋಕಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಲೋಕಗಳು. ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೇಲೆ? ಒಟ್ಟು 14. ಭೂಹು ಭುವಃ ಸುವಃ ಮಹಃ ಜನಃ ತಪಃ ಸತ್ಯಂ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏಕವಿಂಶತರ್ವೈ ದೇವಲೋಕಃ, 21 ಲೋಕಗಳು ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಕೆಳಗಡೆ ನರಕದ್ದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನರಕದ್ದು 21. ಮೇಲಿನ ಲೋಕಗಳು ಅಷ್ಟು ಅನಂತವಾಗಿದೆ. ಇವರು ಮಾಡುವಂತ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು, ಯಜ್ಞ ಹೋಮಗಳನ್ನ ಇವುಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದಾಗ ಆಯಾ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಕಾಮಚಾರೋ ಭವತಿ, ಇವನು ನೆನೆಸಿದಂತೆ ಅವನ ಆ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ವಸಿಷ್ಠರು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಬಂದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಸಹಜ ಸಾಧ್ಯ ಅವರು. ಈ ಗತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗಮನ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಶರೀರದಲ್ಲೇನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ತಪಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮನೋವೇಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಜಾಗವನ್ನು ತಲುಪಬಾರದು. ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಜ್ಞಾನ ಅರಗಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ
ಅಮೆರಿಕಾಗ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ 17 ಗಂಟೆಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ 24, ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸೂಪರ್ ಸಾನಿಕ್ ಜೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೋ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಮೆರಿಕಗೆ ಸುಮಾರು 8,000 ಮೈಲಿಗಳು, ಅದನ್ನ 2 ಅಥವಾ 3 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ವಿಜ್ಞಾನ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಈ ಗಮನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಿದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಮನೋವೇಗ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಗರುಡನ ಶಕ್ತಿ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗರುಡ ಗಮನ. ಇನ್ನು ಅವನು ಗಜೇಂದ್ರ ವದನಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗರುಡನಿಗಿಂತಲೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದಂತೆ, ಗರುಡನನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಗಜೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಲೋಕಗಳು, ವಾಹನವೆಂಗಿರದ ಉಪರಿತನ ಲೋಕಗಳು, ಉಪರಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಲೋಕಗಳು, ಮನುಷ್ಯರೆಂಗಿರದೆ ಬಯ್ಯತ್ತಿರುಳ್ளாರೆ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರು. தெய்வமென்கிறது வானத்திலுள்ளாரை மட்டுமென்கிறது திரிய ஸ்தாவரங்களை திரியா மட்டுமென்கிறது அவத்துக்கு ஆரம்பகமான பூத சஞ்சகங்களை திரிய மட்டுமென்கிறது அவை தனக்கும் காரணமான மகதாதிகளை முத்தும் என்றது கீழ் சொன்னவை எல்லாவத்தையும் ಮುತ್ತುಮ எடுத்துಡೆ ಮುತ್ತುಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಒಂಚೂರು ಬಿಡದಂತೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ, ಮುತ್ತುಮ ಎತ್ಬಿಡ. ಹಾಗೆ முத்துமென்கிறது அவை தனக்கும் காரணமான மகதாதிகளை, முத்துமென்றது கீழ் சொன்னவை எல்லாவற்றையும் முத்துமாய் வெளிப்பட்ட இவத்தை செய்ய சூழ் சுடர் ஞானமாய் படைத்தான் என்னுதல். அன்றிக்கே தனிமா புகழேயும் யானும் நிற்கும் படியாய்த்தான் தோன்னி என்னும் பகுஸ்யாம் பிரஜாயேயா என்றும் சொல்லுகிறபடியே முத்தவம் உண்டாய்க்காக இவையாய் கொண்டு தான் தோன்றி இவத்தை படைத்தான் என்னுதல். அப்போது வெளிப்பட்டு என்கிறது சிருஷ்டி உன்முகமாய் தோத்தி என்றபடி செய்ய வித்தியாதி ஞானத்துக்கு செவ்வையாவது வருத்தம திருக்கை. அன்றைக்கே செவ்வையாவது யதாபூர்வம் அகல்பயத்து, ಯಥಾಪೂರ್ವಂ ಅಕಲ್ಪಿಯತ್. ಸೃಷ್ಟಿ ಬಹುಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯ ಅನೇಕವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನೇ ಅನೇಕವಾದ. ಮತ್ತೇನು ಹೋದ್ಸಲಿಗೂ ಈ ಸಲಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಚತುರ್ಕೃತಿ ಯುಗ, ಮುಂದಿನ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚತುರ್ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು 28ನೇ ಕಲಿಯುಗ. ಮೊದಲನೇ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಎಲ್ಲವೂ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಇರುವಂತದ್ದು. ದಶಾವತಾರಗಳು ಪುನಃ ಪುನಃ ಆಗುವಂತದ್ದೇ ಆಯಾಯ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಯಥಾಪೂರ್ವಂ ಅಕಲ್ಪಿತನ್ என்கிறபடியே தத்தத் கர்மானுரூபமாக படைத்த செவ்வையாதல் சூழ் காரிய ஜாதத்தை எல்லாம் வியாப்திருக்கை சுடர் முழுங்காத ஞானமாய் விஷததமமாய் இருக்கை ஞானமாய் இப்படிப்பட்ட சங்கல்பரூப ஞானத்தை உடையனாய் வெளிப்பட்டிவை என்றது பிரமாண பிரதிபன்னமான இவை என்றபடி. ஆக இதற்கு கீழ் ஜெகத்காரணத்துவம் சொல்லித்து மேல் நித்திய விபூதி யுக்தனாய் இருக்கிறபடி சொல்லுகிறது. பின்னும் இத்தியாதி லீலா விபூதி யுக்தனானதற்கு மேல் அத்தியற்கானலதீத்தம் தத்ஸ்தானம் என்கிறபடியே செறிந்திருந்துள்ள தேஜஸை உடைத்தான நித்திய விபூதியுக்தனாயிருக்கும் இருப்பை சொல்லுகிறது. மொய்கொள் சோதி தேஜ பிரபதி கல்யாண குணங்களை உடையன் என்னவுமாம். தேஜஸ் குணங்களுக்கெல்லாம் உபலட்சணம். ಜ್ಞಾನ, ಶಕ್ತಿ, ಬಲ, ವೀರ್ಯ, ತೇಜ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಇಲ್ವಾ? ಅದರದ್ದೇ ವಿವರ ಶರಣಾಗತಿಗದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಗುಣಗಳು ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಗಣೌಘ ಮಹಾರ್ಣವಾನ್. ಈಗ ಈ ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ಗದ್ಯತ್ರಿಯ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅನವಧಿಕ ಅತಿಶಯನ ಜ್ಞಾನ ಬಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ವೀರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ತೇಜ ಸೌಶಲ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮಾರ್ಧವ ಆರ್ಜವ ಸೌಮ್ಯ
ಸೌಹಾರ್ದ ಸಾಮ್ಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಮಾಧುರ್ಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಔದಾರ್ಯ ಚಾತುರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಶೌರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮ ಕೃತಿತ್ವ ಕೃತಜ್ಞತಾದಿ ಅಸಂಖ್ಯೇಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಗಣೌಘ ಮಹಾರ್ಣವ. ಬರೀ ಅರ್ಣವ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ, ಮಹಾರ್ಣವ ಮಹಾಸಮುದ್ರ, ಒಂದೊಂದು ಗುಣಗಳು ಮಹಾಸಮುದ್ರ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆದಿಶೇಷ ಇವನ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನ ಅವನ ಸಹಸ್ರ ಮುಖದಿಂದ ಹೇಳಿ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಪೂರ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೇರಿರುವಂತವನು. குணங்களுக்கெல்ல உபலட்சணம் தேஜஸ் ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ. இப்போது குணம் சொல்லுகிறது என்றால் என்றால் ಗುಣಾಧಿಕ ವಸ್ತುವಿರೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಮಾவது. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಗುಣವಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ஒரு மூவராகிய மூர்த்தியை பிரம்ம ருத்ரர்களுடைய சரீரத்தையும் ஆத்மாவையும் தனக்கு ಶರೀರமாக ಕೊಂಡು, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾರೋ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮನೋ ಶಿವನೋ ರುದ್ರನೋ ಮೂರು ಮೂರ್ತಿ ಅವನೇನೇ ಆದ. ಮೂன்று ಮೂன்று ಮೂಂಡ್ರಮಾಯ್ ತಿರುಮಳಿಶಿ ಆಳ್ವಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ತಿರುಚಂದ ವಿರುತ್ತಂನಲ್ಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರರಿಗೆ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೂ ಅವನು ಆತ್ಮಾವಯ್ಯೂ ತನಕ್ಕೆ ಶರೀರமாக ಕೊಂಡು ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ವಪುಹು. ಚರ ಅಚರ ಸಮಸ್ತವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚೂರು ಬಿಡದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ. ಹಾಗಾದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ. ಅವತ್ತಿಲ್ ಅಂತರಾತ್ಮಾವಾಯಿ ನಿன்று ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರಗಳ ಈ ಪಣ್ಣಿಯು ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ತಾನೇ ಅನೇಕವಾದ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದು. ಯಾರೋ ಮೂಲತಃ ಅವನೇ ಸ್ವೇನ ರೂಪೇಣನಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತನಿಯಾಯಿ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ. ಪಾಲನ ಕರ್ಮತೃ ಪಣ್ಣಿ ಪಾಲನ ಕರ್ಮತೃ ಪಣ್ಣಿ ಓರುಹಿರ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ್ ಮೂರ್ತಿ ಶಬ್ದಂ ಪರತ್ವವಾಚಿ ಎಂದಕ್ಕೆ பிரம்மருத்ரர்களோட இந்திரனையும் கூட்டி மூவரென்னும் சொல்லுவான். மொய்கள் சோதியோடாயினான் ஒரு மூவராய மூர்த்தி. பின்னும் வையும் வானம் மனுஷர் தெய்வம் மத்தும் 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 மொத்துமாய் வெளிப்பட்டிவத்தை செய்ய சூழ் சுடஞானமாய் படைத்தான். செய்ய தாமரை கண்ணனாய் உலகேடும் உண்டவ அவன் கண்டீர். ஆன பின்பு அவனை பருவுங்கோள் முத்துமா என்கிற சாமானாதிகரண்யம் காரிய காரண ಭಾವத்தாலே ಜ್ಞಾನಮಾ ಎನ್ನುವಿಡಂ ಗುಣಗುಣಿ ಭಾವತ್ತಾಲೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಆ ಈಡಿನ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ಶಯ್ಯ ತಾಮರೈ ಕಣ್ಣನಾಯ್ ತಸ್ಯ ಯಥಾ ಕಪ್ಯಾಸಂ ಪುಂಡರೀಕಮೇವ ಮಕ್ಷಿಣೀ. ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿದಾಗ ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಸಪ್ತಮ ಪ್ರಪಾಠಕದಲ್ಲಿ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಯ್ತಂತೆ, ಭಯವಾಯಿತು. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಭಯ ಅಂತ ಅವನೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಭಯ ಬಂದಾಗ ಭಯ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಭಯ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನನಗೆ ಸಮರೋ ಅಥವಾ ಅಧಿಕರೋ ಇದ್ರೆ ತಾನೆ ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗೋದು. ಸಮರು ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಎಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಭಯ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಅವಾಗ ತಸ್ಯ ಯಥಾ ಕಪ್ಯಾಸಂ ಪುಂಡರೀಕಮೇವ ಮಕ್ಷಿಣೀ ಅವನನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಇದನ್ನೇನೆ ಈ ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಮೊದಲಿನ ಗುರು ಆಯ್ದವರು ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶರು. ಕಪ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಕಪಿಯ ಆಸಂ ಅಂತ ಪದ ಬಿಡಿಸಿ ಕಪಿಯ ಪೃಷ್ಠದಂತೆ ಭಗವಂತನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಅಸಖ್ಯವಾದಂತಹ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರು. ಭಗವಂತನ ಕಣ್ಣನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕಪಿಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಃಖವಾಯ್ತು ನೋಡಿ. ಅವಾಗ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು, ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ, ಗುರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬಿತ್ತು. ನೋಡ್ತಾರೆ ರಾಮಾನುಜರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು, ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಶ್ರುತಿ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕಪಿಯ ಪೃಷ್ಠಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ದುಃಖವಾಗಿ ನನಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು ಅಂತ. ಏನಾಗದ ನೀನ್ ಹೇಳು ಅಂದ್ರು. ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ತಸ್ಯ ಯಥಾ
ಕಪ್ಕಾಸಂ ಪುಂಡರೀಕಮೇವ ಮಕ್ಷಿಣಿ 6 ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಕಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ, ಪಿಬತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ಅವನು ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಅದು ಆ ಕಮಲದ ನಾಳದಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅರಳಿದಂತಹ ಆಗ ತಾನೇ ಅರಳಿದ ಕಮಲದ ದಾದಳದಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ತಸ್ಯ ಯಥಾ ಕಪ್ಯಾಸಂ ಪುಂಡರೀಕಮೇವ ಮಕ್ಷಿಣಿ. ಇದನ್ನ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಇವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಒಬ್ಬನೇ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಶ್ರೀಯಪತಿ, ಅವಳು ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ, ಎಂದಿಗೂ ಅಗಲದ ದಂಪತಿಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ವರುಮಿತನನೇ ಉದ್ದೇಶ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೇ ನಾವು ನಾರಾಯಣನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ಜೊತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಲಗೆಲ್ಲೇ ನೆರೆಯುಮೆಂದು ಅಳಮೇಲ್ ಮಂಗೈ ಉರೆಮಾರ್ಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶ್ರೀಯಪತಿತ್ವ ಮತ್ತೆ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷತ್ವ ಅವಳಿಗೂ ಉಂಟು. ಪದ್ಮಪ್ರಿಯೆ ಪದ್ಮಿನಿ ಪದ್ಮ ಪದ್ಮಾಲಯೇ ಪದ್ಮದಲಾಯತಾಕ್ಷಿ ಆಜಾನುಬಾಹು ಮರವಿಂದದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ ರಾಮಂ ನಿಶಾಚರ ವಿನಾಶಕರಂ ನಮಾಮಿ. ಈ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮತ್ಸ್ಯವೋ ಕೂರ್ಮ ವರಾಹ ನರಸಿಂಹ ಯಾವುದರಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅವನ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಭಗವಂತನೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಪತಿ ನಾರಾಯಣನೇ ಜಗತ್ಕಾರಣನೇ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಪುಂಡರೀಕಮೇವ ಮಕ್ಷಿಣಿ ಎಂದು ಯಜ್ಞೇಶೋ ಯಜ್ಞ ಪುರುಷ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಸಂಹಿಕಃ. ಯಜ್ಞ ಪುರುಷ ಇವನು. ಅಹಂ ಭೋಕ್ತಾ ಚ ಪ್ರಭುರೇವ ಚ. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಕಲ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞದ ವೇದಿಕೆ, ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತ ಸೌದೆ, ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ತುಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ದರ್ವಿ ಸೌಟುಗಳು, ಸ್ರುವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಧಾನ ದರ್ವಿ, ಇತರ ದರ್ವಿ, ದರ್ಬೆ ಪರಿಸ್ತರಣಗಳು, ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡವನು, ತುಪ್ಪ ಹಾಕೋದು ಅವನಿಗೆ, ಹಾಕೋವನು ಅವನೇ, ಆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವನು ಅವನೇ, ಅದರ ಫಲವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಯಜ್ಞೇಶ್ವರೋ ಹವ್ಯ ಕವಿರೀಶ್ವರೋ ಹತ್ರ. ಇದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ. ಸಮಸ್ತಗೂ ಅವನೇನೆ. ಹಾಗೆ ಅವನು ಆ ಯಜ್ಞರೂಪಿಯಾಗಿರುವಂತ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಸಂಹಿಕಃ, ಯಜ್ಞರೂಪಿಯಾಗಿ ಬಂದವನು ಅವನ ಕಣ್ಣನ್ನ ನೋಡಿ, ಅದು ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷತ್ವ. ಅಗ್ನೇನ ಯಶಪತಾರಾಯೇ ಅಸ್ಮಾನ್ ವಿಶ್ವಾನಿ ದೇವ ಭಯುನಾನಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಯೋ ಯೋಧ್ಯಸ್ಮದ ಜುಹುರಾಣಮೇನ ಭೂಯಿಷ್ಟಾಂತೆ ನಮ ಉಕ್ತಿಂ ವಿಧೇಮ. ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಡೆಯ ಮಂತ್ರ. ಅಗ್ನಿ ಉಪಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಗ್ನಿಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚತ್ವಾರಿ ಶೃಂಗ ತ್ರಯೋ ಅಸ್ಯ ಪಾದಾತ್ವೇ ಶೀರ್ಷೆ ಸಪ್ತಹಸ್ತಾಸೋ ಅಸ್ಯ. ಏನ್ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಾಣಿ. ಚತ್ವಾರಿ ಶೃಂಗ 4 ಕೋಡಗಳು, ತ್ರಯೋ ಅಸ್ಯ ಪಾದ 3 ಕಾಲು, ದ್ವೇ ಶೀರ್ಷೆ 2 ತಲೆ, ಸಪ್ತಹಸ್ತಾಸೋ ಅಸ್ಯ ದ್ವಿಧಾಬದ್ಧ ವೃಷಭ ರೋರವೀತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿನೇ ಅವನು ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಸಂಹಿಕಃ ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಆಗತಾನೆ ಅರಳಿದ ಕಾಂತಿಯುತವಾದ ತಾವರೆಯಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ನಯನಗಳನ್ನ ಉಳ್ಳವನನ್ನ ಪುನಃ ಹೇಳು ಇತ್ಯಾದಿ. ರೂಪ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷತ್ವದಂತೆ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯಾಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಕನಾಗಿರುವಿಕೆ, ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ರೂಪ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಆಪತ್ಸಕ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಕನಾಗಬಲ್ಲ. ನಾವು ಅವನನ್ನು ಸಕನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನಂತೆ ಸಕನಾಗಿ ಅಂತಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಇದು ದುರ್ಯೋಧನ ಕರ್ಣನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಪ್ರಳಯಾಪತ್ತಿ, ಪ್ರಳಯ ಜಲದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವಂತವನು. ವಯ್ಯಮಿತ್ತಾದಿ, ವಯ್ಯಂ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಭೂಮಿಯನ್ನ, ವಾನಂ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಮೇಲಿನ ಲೋಕಗಳನ್ನ, ಮನುಷ್ಯರಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರೋರು, ದೈವಂ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋರು, ಮತ್ತುಂ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ತಿರ್ಯಕ್ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನ,
ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆತ್ಮದ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಮನುಷ್ಯತ್ವ, ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಸಿಗೋದೇ ದುರ್ಲಭ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಿ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನಾಡಿಸಿದ ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮೋ ಯಜೇತ, ಯಜ್ಞಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವತ್ವವನ್ನು ಪಡಿತೇವೆ. ಅದೇನೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗೋದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾದ್ರೆ ತಿರ್ಯ ಸ್ಥಾವರಗಳು, ಮರ ಗಿಡಗಳು ಎಲ್ಲ, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಮರ ಗಿಡಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೆಳಕ್ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕಲ್ಲು, ಪಾಷಾಣ ಕಲ್ಪ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾದದ್ದು. ಮತ್ತವರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದು ಬಂಡೆ ಆಗಿದ್ದು ಒಡೆದು ಪುಡಿಯಾಗಿ ಮರಳಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ರೂಪ ನಾಮಗಳು ಪೂರ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಕ್ತಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಚೇತನ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಭಗವಂತ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಸ್ತಾಜನಾನಾಂ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಅಂದಂತೆ. ಹಾಗೆ ತಿರ್ಯಕ್ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನ ಪುನಃ ಮತ್ತೊಮ್ಮಂತಿರೋದು ಆರಂಭಕವಾದ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನ ಆಕಾಶಾದ್ ವಾಯೋರಗ್ನಿ ಅಗ್ನೇರಾಪ ಅದ್ಯ ಪೃಥಿವ್ಯ ಓಷಧಯ, ಓಷಧೀಭ್ಯ ಅನ್ನ, ಮೊದಲು ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಪಂಚಭೂತಗಳ ಪಂಚೀಕರಣ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ನು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮಂತ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಮತ್ತೊಮ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಆ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಗೂ ಅವಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾದ ಮಹದಾದಿಗಳು, ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ, ಮಹತ್ತು, ಅಹಂಕಾರ. ಆ ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು 3 ಭಾಗ ಆಯ್ತು. ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸ ಅಹಂಕಾರಗಳು. ಸಾತ್ವಿಕ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಇವೆಲ್ಲ ದ್ರವ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾರಂ ಮೇಲೆ ಇದೆ. 24 ತತ್ವಗಳು, 25ನೇದು ಜೀವಾತ್ಮ, 26 ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ. ಇದು ಸಾಂಖ್ಯರು ಮಾಡಿದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಾವು ಕೂಡ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದುಂಟು. ಆನೋ ಭದ್ರ ಕೃತವೋ ಎಂತು ವಿಶ್ವತಃ ಅಂತ ಹೇಳದಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹದಾದಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ ಎಂದರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುತ್ತುಮ್, ಇದು ಮುತ್ತುಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊತ್ತಮಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಇವನ್ನ ರಮ್ಯವೂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯೂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವೂ ಆದಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ. ಸೋಕಾಮಯತ ಸತಪೋತಪ್ಯತ, ಅವನೇನ್ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾವು ಅದ್ರ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಅನ್ನೋದ್ ಕುರಿತು ಅವನೇನ್ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಾವ್ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಏನೂ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಅಯ್ಯೋ ಏನೇನೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಏನೇನೋ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಒಳ್ಳೇದಿದು. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಾರದ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತಿಂಗಳ ಕಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ಲಾನಿಂಗು. ಜೀವನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವೇಕಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾನೆ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಟ್. ಬಾಳಿಗೊಂದು ರೇಖಾಲೇಖವಿರಬೇಕು, ನಾವಿಕನಿಗಿರುವಂತೆ ದಿಕ್ಕು ದಿನವೆಣಿಸಿ ಅಂತಾರೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಪ್ಲಾನು, ನೀವ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಿ ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಔಟ್ಲೈನ್, ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಸಂಸ್ಕಾರನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮೊದ್ಲು ಅನುಜ್ಞೆ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆರಾಧನೆ, ಸಂಕಲ್ಪ, ಅದನ್ನ ಪುಣ್ಯ ವಾಚನ ಇರೋದು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು. ಇದು ವಿವೇಕಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತವನು ಕೆಲಸವನ್ನು. ಯಾವ ಒಂದು ಅಂಗವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದು. ಆಪಸ್ತಂಭ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಯಜುರ್ವೇದಿಗಳಾದ್ರೆ, ಋಗ್ವೇದಿಗಳಾದ್ರೆ ಆಶ್ವಲಾಯನ, ಸಾಮವೇದಿಗಳಿಗೆ ಜೈಮಿನಿ ಸೂತ್ರ. ಅದರಂತೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ
ವಾಚೋ ವಿಧೇಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು, ಆದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಯಾವುದು ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಪುರೋಹಿತ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಮಾಡೋ ಹಂಗೆ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಮೊದಲು ಯಾವ್ದು ಆಮೇಲೆ, ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ಬೇಕು, ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ದಿ ರೈಟ್ ಇದು ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಳ್ಳೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ನಡೆಸುವಂತ, ಅದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಗಿದ್ದು. ಅದನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಆತ್ಮದ ತೃಪ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಭಗವಂತ ನಿನಗೆ ನಡೆಸಿದಂತ ಈ ಯಜ್ಞ ನಿನಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಲಿ, ನನಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೂ ತಪ್ಪನ್ನ ನಡೆಸದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಡೆಸಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಭಗವಂತನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನ ಕಂಡು. ಹೀಗೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಅವನೇ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನರ್. ಅದನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಅದನ್ನ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ತನಿಮಾ ಪುಹಳೆಯನ್ಯಾನ್ನಂ ನೆತ್ಕೊಂಪಡಿಯಾಯ್ ತಾಂತೋನ್ನಿ ಎಂದು ಬಹುಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತೆ ಸಕಲವನ್ನೂ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ತಾನೇ ಆಗಿ ತಾನು ತೋರಿ ಇವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆಗ வெளிப்பಟ್ಟು ಎಂಬುದು ಸೃಷ್ಟಿ ಉನ್ಮುಖನಾಗಿ ತೋರಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು. ಶಯ್ಯವಿತ್ಯಾದಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಭವ್ಯತೆಯಾದದ್ದು, ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅಲ್ಲದೆ ಶವ್ಯ ಎಂದರೆ ಯಥಾಪೂರ್ವ ಮಕಲ್ಪಯತ್ ಎಂಬಂತೆ ತತ್ತತ್ ಕರ್ಮಾನುರೂಪವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭವ್ಯತೆಯಾಗಲಿ ಆಗಬಹುದು. ಯುಗದ ಧರ್ಮಗಳು, ಕೃತಯುಗ, ತ್ರೇತ, ದ್ವಾಪರ, ಕಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ಅದ. ಕಾಲಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ ಓ ಹಿಂದ ಕಾಲಂ ಓಹು ಕಾಲಂ ಎಲ್ಲ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೂತ, ಭವ್ಯ, ಭವಿಷ್ಯತ್, ವರ್ತಮಾನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನೇನೆ. ಹೀಗೆ ತತ್ತತ್ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಕರ್ಮಾನುರೂಪವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭವ್ಯತೆಯಾಗಲಿ ಆಗ್ಬಹುದು. ಶೂಳ್ ಕಾರ್ಯ ಜಾತವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದು. ಶುಡರ್ ನಾಶವಾಗದ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ವಿಷದ ತಮವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ವಿಷದ ತಮವಾಗಿರೋದು ಜ್ಞಾನಮಾಯಿ. ಇಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪ ರೂಪ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ವೇಳಿಪಟ್ಟಿವೈ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತಿಪನ್ನವಾದ ಇವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ದ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ದ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ಪ್ರೊಸೀಜರು ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡಿಬೇಕು. ಈ ರಾಮಾನುಜರು ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರೀಯ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಜಯಾಖ್ಯ ಸಂಹಿತೆ ಅಂತ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಮೇಲ್ಕೋಟೆನಲ್ಲೂ ನಡೆಯುವಂತಹದ್ದು. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದು ಏನೇನು ಯಾವ ದಿವಸ ಹೇಗೆ ನಡಿಬೇಕೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಿಸಿದ್ದು ರಾಮಾನುಜರು. ಅವ್ರ ಕೋಯಿಲ್ ಒಳಗು ಅಂತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ರಾಮಾನುಜರಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ಚಿತ್ತಿರೈ ಮಾಸತ್ತಿಲ್ ಮೊದಲ್ ತಿರುನಾಳ್, இரண்டாம் ತಿರುನಾಳ್, ಮೂನ್ರಾಮ್ ತಿರುನಾಳ್ ಅಂತ ಶ್ರೀರಂಗದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿವಸ ಏನೇನ್ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ 1 ವರ್ಷದ್ದು ಪೂರ 365 ಡೇಸ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಗಳು ಏನು ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಅಂತಂದಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಣ ಅದು ಇದು ಬಂದಾಗ ಅದರ ದುರುಪಯೋಗ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವರು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಅವರನ್ನೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಷ ಪ್ರಾಶನಕ್ಕೂ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲುಕೋಟೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದೊಂದೇ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥನಲ್ಲಿ. ಆ ಜಗನ್ನಾಥ ಹೇಳಿದ, ರಾಮಾನುಜರೇ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೋ ಅದರಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಏನು ರಿಫಾರಮ್ಸ್, ಅದಂಗೆ ಇರ್ಲಿ ಎಂದು.
ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡೋದು ಅವ್ರು ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿದ್ರು. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡಿಬೇಕಾದದ್ದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದ್ರು. ಅವರೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಪಾಂಚರಾತ್ರ, ವೈಖಾನಸ ಎರಡು ವೈಷ್ಣವ ಆಗಮಗಳು. ಈಗ ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ದೇವಾಲಯದ ಭಟ್ಟರು ಬಂದು ವೈಖಾನಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪೂಜೆನ. ಆಗಮ ಸಾಂಕರ್ಯ ಕೂಡುದು ಅಂತಿದೆ. ಇವತ್ತೇನೋ ಅರ್ಚಕರು ಇಲ್ಲ, ಸರಿ ವೈಖಾನಸದವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನಾನೇ ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಮಂತ್ರಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಉಪದೇಶ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅರ್ಚಕರಾಯರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಆಗಮತ್ರಯ ಮಹಾಮಂಡಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವೈಷ್ಣವ ಆಗಮ ಇದಕ್ಕೆ ರಘುನಾಥ ಭಟ್ರು ಅಂತಿದ್ರು ಅವಾಗ, ಈಗ ಯಾರಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಉದ್ದೇಶ. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತಿಪನ್ನವಾದ ಇವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಮಾಯ್ ವೆಳಿಪಟ್ಟಿವೈ ಅಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ. ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಏನೋ ಉತ್ಸಾಹ ಬಂತು, ಏನೋ ಬಂತು, ನಾನು ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರವರೇ ಏನೇನೋ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಜಾತಕರ್ಮ ನಾಮಕರಣ ಅವ್ರು ಇನ್ನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಇದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಸೇರ್ಸಿದ್ರೆ ಯೋ ಅಯತಾ ದೇವ ಯಜನಂ ಕರೋತಿ ಪಾಪೀಯಾನ್ ಭವತಿ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಾತು, ಯೋ ಯಥಾ ದೇವ ಯಜನಂ ಕರೋತಿ ದೇವಯಜ್ಞ. ಹಾಗೆ ಆಗಮೋಕ್ತವಾದಂತಹ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಅದು ತಪ್ಪು. ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ಪುರೋಹಿತರ ಇದರಲ್ಲಿ ವಂಶದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲೋ ಏನೇನಾರು ಪ್ರಮಾದಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು, ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವೋ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿ ವೈಕಲ್ಯವೋ ಇನ್ನೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೋ ಮತ್ತೊಂದು ಆಗುವುದು ಅಂದಾಗ ಆಗಮಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದು ಬರೀ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಧಾನವಾಗಬೇಕು. ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಕಾರ್ಯವು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಎಲ್ರೂ ಅವರವರ ಮೂತಿಗೆ ಅವರವರೇ ಸರಿ, ಅವರವರ ಮೂಗ್ನೇರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟು ಅಂತ. ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟು? ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತಿಪನ್ನವಾದ ಇವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ಬೆಳಿಪಟ್ಟಿವೈ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಜಗತ್ ಕಾರಣವನ್ನ ಹೇಳ್ತು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನೇ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ. ಮುಂದೆ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ ಯುಕ್ತನಾಗಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲೇನೇನೆ. ಭಿನ್ನು ಮಿಥ್ಯಾದಿ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ಯುಕ್ತನಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯರ್ಕಾನಲ ದೀಪ್ತಂ ತತ್ಸ್ಥನಂ ಎಂಬಂತೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಉಳ್ಳದ್ದಾದಂತಹ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ ಯುಕ್ತನಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮೊಯ್ಹೊಳ್ಶೋದಿ ತೇಜ ಪ್ರಭೃತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನ ಉಳ್ಳವನು. ಜ್ಞಾನ, ಬಲ, ವೀರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ತೇಜಸ್ಸು ಎಲ್ಲ. ತೇಜಸ್ಸು ಗುಣಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉಪಲಕ್ಷಣ. ಈ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯಗಳಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಯ್ತು. ಈಗ 3 ಲೋಕದ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಲೋಕ ಇರೋದು, 7 ಅಥವಾ 14 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಡಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಉಪಲಕ್ಷಣ. ಈಗ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಏಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಾಧಿಕ ವಸ್ತುವೇ ತಾನೆ ಆಶ್ರಯನೀಯವಾಗೋದು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಗುಣ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ತಾನೇ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಒಂದ್ 4 ವೆರೈಟೀಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು? ಉತ್ತಮವಾದದ್ದೇ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆದು ಯಾಕೆ ತಗೋಬಾರ್ದು? ವಿವೇಕಿಯಾದವನು ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನ ಬಯಸ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಕಡಿಮೆದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೇನೋ. ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದ್ರವ್ಯವು ಸಿಗತ್ತೆ.
There is hardly anything that cannot be made cheap and best ಅಲ್ಲ worst. Those who are after that are their lawful prey ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾರು ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಒಂದನ್ನೇ ನೋಡಿ ಚೀಪ್ ಆಗಿರೋದನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಚೀಪ್ ಆಗಿರೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದೇ ದ್ರವ್ಯನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ವಿವೇಕಿಯಾದವನು ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನೇ ತಾನೇ ಬಯಸೋದು. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಜೀವನ ನಡೆಸೋಣ, ಉತ್ತಮವಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸೋಣ, ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನೇ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋಣ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಏನೇ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ನಾಟ್ ದಿ ವರ್ಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗುಣಾಧಿಕ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಿದೆಯೋ ಅದೇ ತಾನೇ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗುವಂತದ್ದು. ವರ ಮೂವರಾಹಿಯ ಮೂರ್ತಿಯೈ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಗಳ ಶರೀರವನ್ನ ಆತ್ಮನನ್ನು ತನಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ ಹೊಂದಿರೋನು. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಆದಿ ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರ, ಅಗ್ನಿ, ಯಮ, ವರುಣ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳಿದ್ರೋ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಅವರವರಗಳ ಶರೀರ ಭಗವಂತನೇನೆ. ಅವರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಆತ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದೆ, ಅವನ ಅಂಶಜನೇ. ಶರೀರವನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನ ತನಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ ಹೊಂದಿ ಅವಲ್ಲಿ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿ ನಿಂತು ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿಯೂ ತನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಪಾಲನ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿಯೂ ವರ್ತಿಸುವಂತ ಸರ್ವೇಶ್ವರ. ಕಾಲಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ, ದಿಶಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ, ಯಾವ ಪೃಥಿವ್ಯೌಚ ನಾರಾಯಣ, ಎಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಆದ ಎಲ್ಲ. ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯ ರುದ್ರ ವಸವ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಛಂದಾಗಂಸಿ ನಾರಾಯಣ ಏವ ಸಮುತ್ಪದ್ಯಂತೆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಲೀಯಂತೆ, ಅವನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಲೀನವಾಗತ್ತೆ. ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರವರ್ತಂತೆ. ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರ, ಇಂದ್ರವನ್ನ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸ್ಬೇಕಾದವ್ರು ಯಾರು? ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ವಾ? ಶಕ್ತಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟವರು? ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಬೆಳಗುವ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು? ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆ ತಪನೆ ಸುಡುವಂತದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು? ಗಾಳಿಗೆ ಚಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಅವನನ್ನ ನೋಡಿ. ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಈಗ ಇಂದ್ರ ಯಸ್ಮಃ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ತನಕ ಅದು ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ದಿಕ್ಪಾಲಕರು, ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಗಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಉಂಟು. ಅವರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನವಗ್ರಹಗಳು, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತ ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದು. ಇದನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಾವು ಹೇಳ್ದ, ಯಾರು ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನದೇ ರೂಪವಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಂದ್ರ, ಶುಕ್ರ, ಶನಿ, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಇವರು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೋ ಯೋ ಯಾಮ್ ತನು ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರವರ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡವನು ನಾನೇ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸಕಲೇತರ ವಿಲಕ್ಷಣ ಉಲಹಕ್ಕೋರ್ ತನಿಯಪ್ಪನ್ ತನ್ನೈ. ತನಿಯಪ್ಪನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಸಕಲೇತರ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿಯೂ ಇರಬಲ್ಲ. ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೂ ಇರುವಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಮೂರ್ತಿ ಶಬ್ದವು ಪರತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ದಿವ್ಯವಾದ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪಿ, ಅವನು ಒಂದು ತೇಜಸ್ಸು, ಒಂದು ಲೈಟ್, ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಒಂದು ಪವರ್, ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸರಿನಾ? ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ. ಆದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ. ತೇಜಸಾಂ ತೇಜಿಹ, ಎಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪನಾದವನು. ಮಂಗಳಾನಾಂ ಮಂಗಳಂಚ ಹೇಳುವಂದೆ. ಮಂಗಳಾನಾಂ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳ ಅವನು. ಅಲ್ಲದೆ
ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರರುಗಳೊಡನೆ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮೂವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅವನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ. ಮುತ್ತುಮ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವು ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭೇದದಿಂದ ಜ್ಞಾನಮ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗುಣ ಗುಣಿ ಭಾವದಿಂದ ಎರಡು ರೀತಿನಲ್ಲೂ ಅವನನ್ನು ನೋಡೋದು. ಗುಣ ಗುಣಿ, ಶೇಷ ಶೇಷಿ, ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಣುವಂತ ವಸ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತದ್ದು ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಿ ಭಗವಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರೂಪಿ ಅವನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ, ಶೇಷ ಶೇಷಿ, ಶರೀರ ಶರೀರಿ. ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದ್ರೆ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ತಿಳಿದಂತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಅವನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲರಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗೂ ಅವನಿರಬಲ್ಲ, ಸಕಲೇತರ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಮಿಸ್ತಾನೆ ಬರೀ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ. ಅಲ್ಲೇನು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಪರ್ಸನಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅವನಿದ್ದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು, ಆ ಕೆಲಸ ಅವರೆಲ್ಲ ಸರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ನು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಭಯದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ನು ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ. ಈಗ ಆಫೀಸರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್, ಇದನ್ನ ಮುಗಿತೇನ್ರಿ ಅದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಮವೀರನೋ ಸುಧಾನೋ ಓದೋದು. ಅವತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು ಯಾರು? ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ದುಡ್ಡು ತಿಂದಿದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಎತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನ ಅವನು. ಅವ್ರ ಕೆಟಗರಿ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಕೆಟಗರಿ, ಅವ್ನ್ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದುಡ್ಡು ಎಣಿಸಿದ್ರು, ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅವನ್ ಗಾಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಬಾಲವನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಬಡಿತಾನೆ. ಹಾಕೋದು ಇಲ್ಲ ಆಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಅವರವರಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಆಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ, ಇಹಾಪರ ಎರಡೂ. ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೇಮಿಸೋನು ಯಾರು? ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಪಾಲನ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಯೂ ಕೂಡ ತಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಮಣ್ಣವರ್ಕೋ ಮರ್ಯಾದವನ್. ಆದ್ರೆ ವಿಷಾಸ್ಮಾದ್ವಾತಃ ಪವತೆ ವಿಶೋದೇತಿ ಸೂರ್ಯ. ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ನಡುಗಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಮೃತ್ಯುರು ಧಾಮತಿ ಪಂಚಮಯಿತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರೇನು ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂತವನು ಏನಾಗರೆ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನೇ. ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯೈಕ ಜಲಧಿ, ಅತ್ಯಂತ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಉಳ್ಳವನು. ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಸ್ರಪಟ್ಟು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ತಮವಾಗಿರೋದು ಶಾಸ್ತ್ರ. ಅವನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರೋ ಇಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದ. ಮಗ್ನಾನ್ ಉದ್ಧರತೆ ಕಾರುಣ್ಯಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಪಾಣಿನ ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸೋಣ ಅನ್ನೋದೇ ಇದೆ. ಕಾರಣಂತು ಧ್ಯೇಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ. ಯಾರು ಜಗತ್ ಕಾರಣವೋ, ಯಾರು ನಿಯಾಮಕನೋ ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗೋಣ. ಅವನಿಗಿಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುವಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು? ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ದು. ಹಿಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ. ಅವರು ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನ ಕೇಳದೆ ಇರೋರು, ಅವ್ರ ಕಿವಿಯೇ ಅಲ್ಲ, ಕಣ್ಣೇ ಅಲ್ಲ, ನೋಡದೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಮಾತು ಬಾಯಿಯೇನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ, ಕಡೆಗೆ ಅವನ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಿಂದನೆ ಆಗಿ ಕಡೆಗೆ ನಿಂದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ರು ಅಂತಲ್ಲ. ಅನುಕಂಪೆಯಿಂದ ನೀವು ಕೂಡ ಆಶ್ರಯಿಸಬಹುದು. ಇವನೆಂಥವನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತವನು ಇವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಕಡೆಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಈ ರೀತಿ இரண்டாம் பாட்டு. ಒಂದನೇ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗೋಯ್ತು. இரண்டாம் பாட்டு ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ.
நம்ம ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம். மதுர கவி ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம். கவிதார்க்கிக சிம்மாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமः. வாதித்விபசிரோபங்க பஞ்சான பராக்கிரமः ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதார்யः चिरं विजयतां भुवि. श्रीमते निगमान्त महादेव।